Hello, good morning, everybody. We are going to start with the novel. Okay, we are going to start with the paper novel. Now, in this novel, we have already studied about the epistolary novel. Yes, you have all written about the epistolary novel, as well as I have taught you twice about the characteristics, about the benefits, and about the definition of the epistolary novel. Today we are going to study about another type of novel, that is historical novel. From the title itself, you must have understood that the historical novel means which talks about the past events, the settings, the origin, the characters are all in from the past. Okay, now we will write about this. First I will explain you, and then we will have the note of it. See, definition. What is the definition of a historical novel? A novel having as its setting a period of history. See, setting is very important in every genre. Maybe it is a novel, maybe it is a drama, or anything else. The main thing is the setting. Setting means the period in which the story takes place. So here you will find a novel having as its setting a period of history and usually introducing some historical personages and events, origin, characters, and events from history. This is the definition of historical novel. Now we will study about this in detail. A novel having as its setting a period of history means, first you must understand that there is a particular period mentioned, that is the setting is mentioned, a setting, a period of history. You have to, in such novels you will find that some certain period of history has been taken, and usually means, for example, I would like to tell you in Marathi that Tanaji, you will see the period. If you see or watch a film of Shivaji Maharaj, you will find that particular period. If you see a film on Gandhiji, Mahatma Gandhiji, you will find that how Mahatma Gandhi was dressed up, the events from the life of Mahatma Gandhiji, the setting is mentioned in such novels. So, setting a period of history, which history, so that is important, period of history, and usually introducing some historical personages. Now in this type of novels you will find that there are historical personages. For example, in Mahatma Gandhi's, if you watch a film, you will find that there are historical personages, Kasturba Gandhi, Gandhi, and all other persons. If you talk about Tanaji, you will find the characters of that type, their attire, their dress up. You will find that you will come to know that from which age this site has been cited. Events, events are also of that time. You will find in the house also there are candles. Means that difference you can make out. The origin, from where has this historical novel origined? Characters and events from history. You will find that Shivaji Maharaj character. How is he dressed up? How he looks? What is his attire? How was his behavior? You will find all this in the historical novel. Now, characters and events from history are mentioned in such novels. We must know about the characteristics of such novels. What are the characteristics of such novels? Such novels convey the spirit. Such novels convey the spirit, manners. म्हणजे त्या काळातले ही जी माणसं आहेत, हे कॅरेक्टर्स आहेत, हे कॅरेक्टर्सचे मॅनर्स कसे आहेत.
म्हणजे दारू पिणं असेल किंवा आणखीन काय करणं असेल, हे तुम्हाला त्या काळात कसे होते, हे त्याचे मॅनर्स काय आहेत. हॅलो. हां 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 हां. बाय. ठीक आहे. कन्वेज. See, we were talking about the characteristics. Characteristics conveys the spirit, the manners and social conditions. म्हणजे त्या काळामध्ये सोशल कंडिशन कशी होती ही आपल्याला या कादंबऱ्यातून कळते. सोशल कंडिशन ऑफ पास्ट, त्या काळामध्ये सोशल कंडिशन कशी होती आणि ती सुद्धा कशी विथ रिॲलिस्टिक डिटेल्स. विथ रिॲलिस्टिक डिटेल्स म्हणजे अगदी सत्य. त्या काळामध्ये काय आपल्यासारखे मोबाईल नव्हते शिवाजी महाराजांच्या काळात, म्हणजे हे सत्यसुद्धा त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं असतं. आता ह्या कादंबऱ्या लिहिण्यामागचं कारण काय. इंटेन्शन इज नॉट टू प्रोव्हाइड हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स. ह्या कादंबऱ्याचा हेतू काय असा नाही आहे की हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स, त्या काळामध्ये ऐतिहासिक सत्य जे काही घटना घडलेल्या आहेत त्या तशाच्या तशा दाखवायच्या, हे काही हेतू नाही आहे. बट टू एंटरटेन द रीडर्स. आपल्याला बरं वाटतं ना पाहिल्यानंतर, आपण एंटरटेन होतो, म्हणून वाचकांना एंटरटेन करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या नॉवेल्स लिहिल्या जातात. पुढची कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे ती इट प्रोव्हाइड्स नॉलेज ऑफ पास्ट कल्चर. म्हणजे त्या काळामध्ये कल्चर कसं होतं, कसे संस्कार होते लोकांच्यावर, कशा पद्धतीचं पास्ट कल्चर आहे अँड सोसायटी, काय नियम आहेत, काय अटी असतात, समाजामध्ये कसं वातावरण असतं, हे सगळं या कादंबऱ्यांमध्ये नमूद केलेलं असतं. प्रोव्हाइड्स रिअलिस्टिक पिक्चर. बघा, रिअलिस्टिक म्हणजे अगदी सत्य, जे सत्य पिक्चर जे चित्र आहे समाजातलं, ते चित्र याच्यामध्ये मांडलं जातं. हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स म्हणजे उदाहरणार्थ आता शिवाजी गांधीजींच्या जीवनामधला मिठाचा सत्याग्रह किंवा आणखीन जालियनवाला बागचा हा प्रसंग, हे काय असे ऐतिहासिक प्रसंग जे आहेत, जे इव्हेंट्स आहेत, ते याच्यामध्ये रेखाटले जातात. पुढचं आणखीन एक तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक सांगते की एनकरेजेस नॅशनल स्पिरिट अँड क्रिएट्स लव्ह फॉर नेशन अँड कल्चर. बघा, अशा कादंबऱ्याचं जर वाचन केलं तुम्ही तर तुम्हाला काय मिळेल. क्रिएट्स लव्ह फॉर नेशन. आपल्या राष्ट्राबद्दल आपलं प्रेम वाढतं आणि आपलं कल्चर काय होतं त्या काळामधलं हे आपल्या लक्षात येतं. अशा पद्धतीच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स या नॉवेलमधून, हिस्टॉरिकल नॉवेलमधून सांगितल्या जातात. आता हिस्टॉरिकल नॉवेल पोस्ट फिक्शन हॅज अ लॉंग ट्रॅडिशन इन वर्ल्ड लिटरेचर. जर तुम्ही आपल्या वर्ल्ड लिटरेचर जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये हिस्टॉरिकल नॉवेलला, प्रोजला याला फार महत्त्व आहे. क्लासिकल ग्रीक नॉवेलिस्ट वेअर ऑल्सो व्हेरी फॉन्ड ऑफ रायटिंग नॉवेल. जर तुम्ही क्लासिकल ग्रीक नॉवेलिस्ट पाहिले तर त्यांना या प्रकारच्या नॉवेल्स लिहिण्यामध्ये खूप इंटरेस्ट होता. त्यांनी भरपूर नॉवेल्स लिहिलेले आहेत. रायटिंग नॉवेल्स अबाउट पीपल अँड प्लेसेस ऑफ द पास्ट. म्हणजे अगदी पुरातन काळातल्या जागा असतील, माणसं असतील, लोक आहेत, तर त्या लोकांचं वर्णन करायला त्या काळातल्या त्या लेखकांना खूप आवडत असे. नियरली एव्हरी कॅरेक्टर एक्सेप्ट द हिरोईन इज अ हिस्टॉरिकल फिगर. बघा, नियरली एव्हरी कॅरेक्टर, त्या कादंबरीतला प्रत्येक कलाकार हा एक हिस्टॉरिकल फिगर असतो. फक्त हिरोईन त्याच्यामधली हिस्टॉरिकल फिगर नसते. इव्हेंट्स अँड इंट्रीज ह्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या कादंबऱ्यामध्ये काय मेन्शन केलेलं असतं तर इव्हेंट्स अँड इंट्रीज म्हणजे काय, कटकारस्थान. प्रसंग आणि कटकारस्थान जे आहेत ते उघडे करून ठेवले जातात. म्हणजे लोकांना त्याचं रेकॉर्ड, डॉक्युमेंटरी रेकॉर्ड जे आहे ते दाखवलं जातं.
इव्हेंट्स अँड इंट्रीज अनफोल्ड. अनफोल्ड म्हणजे काय? उघडं करणे. अनफोल्ड विथ ग्रेट फेथफुलनेस म्हणजे जे काही सत्य घडलेलं आहे ते अतिशय प्रामाणिकपणे आपल्याला त्याचा रेकॉर्ड दाखवला जातो. बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ सच टाईप ऑफ हिस्टॉरिकल नॉलेज. तर तुम्हाला थोडीशी लेखकांची नावं आणि त्यांच्या पुस्तकांची नावं ही पाठच करावी लागतील. म्हणजे वारंवार एक वही आणि पेन घ्या किंवा पेन्सिल घ्या आणि त्याच्यातून काय करा, ह्या हिस्टॉरिकल नॉवेल. तर हिस्टॉरिकल नॉवेलमधले रायटर्स कोण आहेत हे तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत आणि त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचं नाव. एक दोन दोन जर तुम्ही लिहिले 2-2, 3-3 अशी लेखकाची नावं आणि त्यांच्या पुस्तकांची नावं, तर इट कास्ट अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एक्झामिनर. तुम्हाला सगळं काही माहीत आहे असं भास होतं. आता याच्यामध्ये बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ सच हिस्टॉरिकल नॉवेल इज द अनफॉर्च्युनेट ट्रॅव्हलर बाय थॉमस नॅश. थॉमस नॅश या काळातला हा रायटर आहे, अतिशय फेमस आहे. त्यांनी लिहिलेली जी नॉवेल आहे ती अनफॉर्च्युनेट ट्रॅव्हलर. अनफॉर्च्युनेट ट्रॅव्हलर आणि याच्यामध्ये किती साली लिहिली त्यांनी? 1594, 1594, ड्युरिंग द रीन ऑफ किंग हेनरी एट. ड्युरिंग द रीन म्हणजे काय? राज्य. त्या काळामध्ये 1594 किंग हेनरी नावाचा किंग हेनरी एट हा राजा त्या काळामध्ये राज्य करत होता. त्या काळामध्ये लिहिलेल्या जी कादंबरी आहे थॉमस नॅशने ती अतिशय प्रसिद्ध आहे. मेनी वेल नोन रायटर्स. खूप आहेत, पुष्कळ आहेत. म्हणजे हा काय एकटा नाही आहे, खूप आहेत. मेनी वेल नोन रायटर्स फ्रॉम द युनायटेड किंगडम पब्लिश्ड हिस्टॉरिकल नॉवेल्स. असे कितीतरी रायटर्स आहेत युनायटेड किंगडममधून की UK मधून त्यांनी आपल्या नॉवेल्स प्रसिद्ध केलेले आहेत. इन द मिड्स ऑफ 19th century द मोस्ट नोटेबल इन्क्लूड्स. आता याच्यामध्ये 19व्या शतकामध्ये जे आपल्या समोर येतात ती म्हणजे ठाकरे. ठाकरे जे आहे त्या ठाकरेंनी लिहिलेली जी नॉवेल आहे ती म्हणजे व्हॅनिटी फेअर. व्हॅनिटी फेअर. तसंच पुढचा दुसरा जो रायटर आहे तो म्हणजे चार्ल्स डिकन्स. अँड यू ऑल ऑफ यू नो चार्ल्स डिकन्स. या चार्ल्स डिकन्सने लिहिलेली जी स्टोरी आहे, नॉवेल आहे ती म्हणजे अ टेल ऑफ टू सिटीज. अ टेल ऑफ टू सिटीज. Charles Dickens' A Tale of Two Cities, Thomas Hardy's historical novel. Thomas Hardy is another great personality of this time. He has written historical novel set in Weymouth. Weymouth हे एक ठिकाण सेटिंग आहे, त्या ठिकाणी त्यांनी लिहिलेली कादंबरी आहे. ड्युरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स. म्हणजे कोणता काळखंड सांगतो, सेटिंग काय आहे, तर नेपोलियनचे युद्ध होत होते त्या काळातली ही कादंबरी लिहिलेली आहे. टॉल्स्टॉय नावाचा पुढचा दुसरा रायटर आहे ज्यांनी कादंबरी लिहिली वॉर अँड पीस. त्यांनी कुठली लिहिली? वॉर अँड पीस. हे सुद्धा एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे 19व्या शतकातलं. 19व्या शतकातलं उत्कृष्ट उदाहरण जर द्यायचं असेल तर टॉल्स्टॉयज वॉर अँड पीस हे आहे. टॉल्स्टॉय मेन्शन्ड अबाउट स्टँडर्ड हिस्ट्रीज. टॉल्स्टॉयने काय दाखवलंय तर त्यांनी सांगितलं जे स्टँडर्ड हिस्ट्रीज आहेत अवेलेबल इन रशियन अँड फ्रेंच अबाउट द नेपोलियनिक वॉर्स. नोबल प्राइज लॉरेट विलियम गोल्डिंग. त्याच्यानंतर आणखीन एक रायटर आहे तो म्हणजे विलियम गोल्डिंग wrote a number of historical novels. विलियम गोल्डिंग जो आहे त्यांनी सुद्धा खूप छान अशा कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत ज्या हिस्टॉरिकल नॉवेल्स आहेत ज्याच्यामध्ये हिस्ट्रीमधला एक पर्टिक्युलर पिरियड आपल्याला एक्सप्लेन केलेला असतो. आता याच्यावरती जर प्रश्न विचारायचं म्हणलं तर तुम्ही असे प्रश्न लिहू शकता. मेन्शन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टॉरिकल नॉवेल. तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या आहेत त्या हिस्टॉरिकल नॉवेलच्या माहिती असल्या पाहिजेत ज्या मी तुम्हाला आत्ता समजून सांगितलेल्या आहेत. देन देर इज व्हॉट इज द पर्पज ऑफ हिस्टॉरिकल नॉवेल. इन द नोट्स आय हॅव गिवन यू द पर्पज ऑफ
historical novels. Then next question, definition of historical novel. So it is very short of 3 lines, but and very easy. You should know that definition of historical novels. Okay, have you understood? Have you followed about the historical novel? So this is about the historical novel.